What is the first step towards self-transformation? It all starts with your own marvelous mind. First step is awareness and having an acceptance. It all starts with your self-love, self-esteem. Self-esteem is very important in transformation. If you don't have a high self-esteem, then no matter which seminars you attend, you are not gonna help yourself. There is something called affirmations. I have experienced the power of affirmations myself. Tell our viewers about the power of affirmations. એફર્મેશન્સ જ્યારે તમે મોર્નિંગ કરો છો તો એની હાઈએસ્ટ ઇમ્પેક્ટ પડે છે. તમે જ્યારે એ લખો છો તો એવરી થોટ હેઝ અ ફ્રીક્વન્સી. એ જ્યારે યુનિવર્સમાં જાય છે 10 ટાઈમ્સ પાછી આવે છે. તમારી લાઈફમાં બધું જ સારું અટ્રેક્ટ કરશે જ્યારે તમે ગ્રેટિટ્યૂડ સ્ટેજમાં છો. તો હું એમ કહીશ કે પહેલાં ઉઠો છો ત્યારે તમે ડાયરીમાં 10 થિંગ્સ વોટ યુ આર ગ્રેટફુલ ફોર એ લખી દો. Okay. અને એમાં હું ઓલવેઝ કહું છું બધાને કે નંબર 1 થિંગ શુડ બી કે આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ દેટ આઈ એમ અલાઇવ, કે આઈ એમ એબલ ટુ રીપ્રોગ્રામ માય સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એઝ પર માય વિશ એન્ડ ડિઝાયર. Namaste, welcome to Mindset Shift with Amrita Acharya. This episode is in continuation with our last episode with Vaishali Acharya. As you know, Vaishali Acharya is a multifaceted professional. She is a makeup artist, not only a beauty makeup artist, but a special effect prosthetic makeup artist and a beauty futurist. Ladies and gentlemen, apart from being in the beauty business, she is a mindfulness coach, she is a chakra healer, she is a blesser and a fitness trainer. ગયા એપિસોડમાં આપણે ચક્રા બેલેન્સિંગ, ચક્રા અલાઇનમેન્ટ વિશે ઘણી બધી વાત કરી. આ પર્ટિક્યુલર એપિસોડમાં આપણે માઇન્ડફુલનેસ વિશે વાત કરવાના છીએ. હાઉ ટુ એકચ્યુઅલી અનલોક યોર પોટેન્શિયલ, હાઉ ટુ બી અવેર અબાઉટ યોર ઓન સેલ્ફ, અબાઉટ યોર ઓન થોટ એન્ડ અચીવ યોર ડિઝાયર્ડ ગોલ. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધ ટ્રુ ટ્રાન્સફોર્મેશનલ જર્ની that you can have with your own self with Vaishali Acharya. Welcome back, Vaishali. So this episode is truly going to be all about self-transformation. This is a part 2. અને આજે આ પર્ટિક્યુલર એપિસોડમાં આપણે વાત કરવાના છીએ માઇન્ડ મેનેજમેન્ટ વિશે. લાસ્ટ એપિસોડમાં આપણે ચક્રા બેલેન્સિંગ અને ચક્રા વિશે ઘણી બધી માહિતીઓ જાણી તમારા પાસેથી. અને આ એપિસોડમાં આપણે જાણીશું હાઉ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ યોર માઇન્ડ, યોર બોડી એન્ડ ઓવરઓલ લાઈફ in a very fulfilled and a balanced way. So when it comes to self-transformation, what is the first step towards self-transformation? Self-transformation begins with your mind, your marvelous mind, I would say. For example, I have to first know where I am. In order to go ahead, in order to make a progress, I have to first know that I'm in a cage. It all starts with your mind. Become aware કે મારે જવું છે ક્યાં. Have a clarity of your thoughts, clarity of your mind. It all starts with your own marvelous mind. And as you said, it all starts with awareness. Yeah. આપણે ઘણી વખત જોઈએ આપણા જ ફેમિલીમાં કે પછી આપણા સરાઉન્ડિંગમાં લોકોને અલગ અલગ જાતના ઇશ્યુઝ હોય છે. ઇમોશનલ ઇશ્યુઝ લાઈક એન્ઝાઇટી, ફિયર, ડાઉટ, સેલ્ફ ડાઉટ, jealousy, guilt, all kind of negative emotions, like અલગ અલગ વ્યક્તિઓને અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ્સ. પહેલાં તો અવેરનેસ લાવવી, અને એ અવેરનેસ લાવ્યા પછી એના ઉપર વર્ક કેવી રીતે કરવાનું કે મારે આ ઇશ્યુ છે, મને આ પ્રોબ્લેમ છે, પણ હાઉ ટુ ટેક દેટ વન સ્ટેપ અહેડ. બહુ જ સારો ક્વેશ્ચન કર્યો અમૃતા. જ્યારે અવેરનેસ ડેવલપ થઈ જાય છે પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે છે હવે મારે ચેન્જ કેવી રીતે થવું. So first step is awareness and having an acceptance. Acceptance પછી ચેન્જ આવે. ચેન્જ લાવવા માટે દરેક વ્યક્તિ માટે ડિફરન્ટ પ્રોસેસ હોય છે. ઇટ નેવર વર્ક્સ કે આ એક મેન્યુ છે. લાઈફ ડઝન્ટ કમ વિથ અ મેન્યુ કાર્ડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, રાઈટ? નોબડી નોઝ કે મારી જર્ની કેવી થવાની છે. દરેકની જર્ની અલગ છે અને દરેકની ટ્રાન્સફોર્મેશનની પ્રોસેસ પણ અલગ છે. So I would say that first start talking positive with yourself. You know, whenever, just start observing your own you know, the way you talk to others, basically. Okay. You know, observe your own speech.
યોર ઓન થોટ્સ. અને તમને થશે કે ઓકે હું આવું બોલું છું, હું કેમ આમ બોલી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ સમવન ઇઝ નોટ ગુડ એટ મેથ્સ, તમે જોજો એના કોન્વર્સેશનમાં 10 વાર એવું જ બોલશે, ઓહ આઈ એમ નોટ ગુડ એટ મેથ્સ, આઈ એમ નોટ ગુડ એટ મેથ્સ. પણ જરૂરી નથી એ કહેવું કોઈને. કેમ તમે 10 વાર બોલો છો? એનાથી શું તમારું મેથ્સ સુધરવાનું છે? નહીં સુધરે, રાઈટ? બટ એટલીસ્ટ બાય હેવિંગ અ પોઝિટિવ, એના બદલે એમ કહો કે આઈ એમ ઇમ્પ્રુવિંગ, આઈ એમ સ્ટીલ વર્કિંગ ઓન માય મેથ્સ. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ એસર્ટિવ. બોલો તો તમે કંઈક એવી રીતે બોલો કે એને પોઝિટિવલી વેથી બોલો, rather than saying I'm not good at it. So basically this is one of the technique that I would say that in a transformation your positive self-talk is so important that it actually helps you to enhance your self-esteem. It all starts with your self-love, self-esteem. Self-esteem is very important in transformation. If you don't have a high self-esteem, then no matter which seminars you attend, you are not gonna help yourself. So self-help is very important. Yeah. So self-help, self-esteem, self-talk, how do you talk with others, assertive talk. So આ બધું જે પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ વિશેની વાત છે. કમિંગ ટુ assertive talk, there is something called affirmations. અને I have experienced the power of affirmations myself thanks to you who introduced me to Louise Hay, and I have experienced the miraculous results in my life. Tell our viewers about the power of affirmations. તમે તમારી લાઈફમાં કઈ રીતની પ્રેક્ટિસીસ મૂકેલી છે એફર્મેશન્સને રિલેટેડ? Like you said, Louise Hay, and the books that she has written that you can heal your life is something કે ઘણા બધા લોકોએ વાંચી હશે. અને એમાં બધું જ લખેલું પણ છે કે એને બધું સેલ્ફ લવ વિશે સૌથી વધારે જો બોલ્યા હોય તો લુઈઝ હે બોલેલા છે, રાઈટ? સેલ્ફ લવ વિશે જો સમજાવ્યું હોય તો એમણે સમજાવ્યું છે. તો મિરરમાં જોઈએ છીએ ને ઘણા લોકો પોતાની સેલ્ફને જોઈ પણ નથી શકતા, પોતાની સેલ્ફને જ નથી જોઈ શકતા. સો નંબર 1, સેલ્ફને જોવાની છે, એક્સેપ્ટ કરવાની છે ઇન વોટ એવર શેપ વી આર, ઇન વોટ એવર સ્કિન ટાઈપ, સ્કિન ટોન વી આર. વી હેવ ટુ લવ એન્ડ એક્સેપ્ટ અવર સેલ્વ્સ ઇન એવરી સ્કિન, in all types of a body shape. Number 1. Secondly, mirror techniques. સવારમાં જ્યારે તમે ઉઠો છો, when you go to brush, ત્યારે મિરરની સામે ઊભા રહીને તમે you just smile. Just smile and say that I love you. Simple. એમાં તો કોઈ પૈસા નથી ખર્ચવાના ને. તો પણ વૈશાલી એટલું નથી કરી શકતા. I mean, there is nothing, I'm not saying that લોકો નથી કરી શકતા તો કંઈક પ્રોબ્લેમમાં છે એવું નથી, બટ આપણે બધાને આઈ લવ યુ કહીએ છીએ, ઘણા બધા આપણા ફ્રેન્ડ્સથી લઈને આપણા પોતાના પાર્ટનરને ને બધાને, પણ પોતાને કેમ નથી કહી શકતા? શું રોકે છે આપણને? રોકે છે એ જ કે સેલ્ફ લવને સમજી જ નથી શકતા લોકો. લોકોને એમ છે કે મને સામેવાળો પ્રેમ આપશે તો હું ખુશ થઈશ. મને સામેની વ્યક્તિ, મારો પાર્ટનર ફોર એક્ઝામ્પલ, એવી રીતે ઇટ નેવર વર્ક્સ લાઈક દેટ. લવ ઇઝ અ ફિલિંગ which is generated by you, within you. You have to first feel whole and love. Love is an emotion. અમૃતા, જો તમે મને પ્રેમ કરો છો તો મારામાં કોઈ સ્પેશિયાલિટી નથી, હું ખાસ નથી, તમે મને ખાસ બનાવો છો કારણ કે તમારા પ્રેમના લીધે હું ખાસ છું. The moment you stop loving me, હું કોઈ ખાસ નથી, હું ખાસમાંથી આમ થઈ જઈશ. તો આપણી બેસ્ટ રિલેશનશિપ આપણી પોતાની સેલ્ફ સાથેની જ છે. More you love yourself, more you grow, more you heal, more you understand your own physicality, your own mental emotional state, more you be happy with your own life, and you will attract goodness. And you can only love if you have love within yourself. So if you love yourself, that would reflect through your personality, isn't it? So again, coming to the affirmations, કોઈ એવા એફર્મેશન્સ પ્રેક્ટિસીસ કે એવી કોઈ ટૂલ કિટ ઓર એની ટેકનિક દેટ યુ કેન એડ્રેસ? ડેફિનેટલી. એફર્મેશન્સ જ્યારે તમે મોર્નિંગ કરો છો તો એની હાઈએસ્ટ ઇમ્પેક્ટ પડે છે. લાઈક મોર્નિંગ વેન યુ વેકઅપ, એઝ સુન એઝ યુ વેકઅપ ઇન ધી મોર્નિંગ, તમારું જે માઇન્ડ છે થેટા સ્ટેટમાં છે, એટલે કે આપણે તંદ્રાવસ્થા કહીએ છીએ. જેમ કે સ્વપ્ન અવસ્થા છે, તંદ્રા અવસ્થા છે, જાગૃત અવસ્થા છે, ડિફરન્ટ અવસ્થા એટલે કે ડિફરન્ટ સ્ટેટમાં આપણું બોડી હોય છે, આપણું માઇન્ડ હોય છે. જ્યારે થેટા સ્ટેટમાં માઇન્ડ છે ત્યારે મેક્સિમમ ચાન્સીસ હોય છે કે આપણે જે બોલીએ છીએ એ બધું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એક્સેપ્ટ કરી લે છે. તો મારી ટેકનિક એ છે કે સવારે તમે ઉઠો, જસ્ટ હેવ સમ વોટર, જે પણ તમારું જે રોજ હોય એ તમે પી લો. હેવ અ કપ ઓફ ટી એઝ વેલ,
hurt like that. I mean, doesn't hurt. You just sit properly, quietly in your room. એક સરસ સ્પેસ હોય તમારી, ત્યાં બેસો અને એક ડાયરી બનાવો, રાઈટ? એમાં તમે રાઇટ ડાઉન યોર એફર્મેશન્સ. બીજું એ કે ડોન્ટ વેઇટ, એને ફ્યુચર ટેન્સમાં નહીં લખો તમે, રાઈટ? ઇફ યુ આર રાઇટિંગ ઇટ ડાઉન, મેક શ્યોર કે તમે એને પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં લખો છો. Even if it hasn't happened yet, doesn't matter. Right? You have to write it down in a present tense. Right? For example, if someone is going through lots of health issues, still that person should write that I'm happy, healthy, wealthy and wise, for example. Yeah. Right? All my organs functions in a perfect order. Yeah. Right? Every organ of my body functions absolutely perfectly and in a perfect harmony with each other. Every cell of my body is vibrating with positive energy. Right? For example, I'm just giving you an example. Whatever, like my eyesight and eye vision is crystal clear. If someone is having an eye issue, right? My hearing ability is outstanding. And my mind, like my brain functions absolutely amazing. My neurological system, my nervous system functions in a perfect order. Right? My mental and physical reflexes are, sharp. So it can be in any language, right? In any language. તમે ગુજરાતીમાં લખી શકો છો. See, universe doesn't have any language. Universe doesn't understand only English or ગુજરાતી કે હિન્દી. Right? એ ફિલિંગ સાથે લખવાનું છે. પણ તમે જ્યારે લખો છો તો એવરી થોટ હેઝ અ ફ્રીક્વન્સી. દરેક વર્ડની એક ફ્રીક્વન્સી છે. એ જ્યારે તમે કોઝમિક એનર્જી સાથે જાય છે, યુનિવર્સમાં જાય છે, 10 times પાછી આવે છે. અને નંબર 1, અગેન એફર્મેશન્સ પહેલાં આવે છે ગ્રેટિટ્યૂડ. રાઈટ. સો નંબર 1, જે તમે જ્યારે ગ્રેટિટ્યૂડ સ્ટેટમાં આવો છો ને, એ તમારી હાઈએસ્ટ અટ્રેક્ટ કરશે ગુડનેસ. તમારી લાઈફમાં બધું જ સારું અટ્રેક્ટ કરશે જ્યારે તમે ગ્રેટિટ્યૂડ સ્ટેજમાં છો. તો હું એમ કહીશ કે પહેલાં ઉઠો છો ત્યારે તમે ડાયરીમાં પહેલાં 10 થિંગ્સ વોટ યુ આર ગ્રેટફુલ ફોર એ લખી દો. ઓકે. અને એમાં હું ઓલવેઝ કહું છું બધાને કે નંબર 1 થિંગ શુડ બી કે આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ દેટ આઈ એમ અલાઇવ. કેટલા બધા દુનિયામાં એવા લોકો છે કે જે લોકો સવાર નથી જોઈ શકતા. જ્યારે રાતે સૂતા છે ત્યારે એમને ખબર નથી કે સવારે જોવાના છે કે નહીં. આપણે સવારે ઉઠ્યા એ કેટલો મોટો ઈશ્વરનો આભાર છે. તો આપણે પહેલાં એના માટે આભારી થઈએ. સો એવી રીતે 10 થિંગ્સ. અને આઈ એમ શ્યોર દરેકની લાઈફમાં 10 વસ્તુ તો એવી છે જ કે જે કહી શકે. એક તો ફોર સૂર્ય દેવતા, સૂર્યના કિરણો. હા, અનલેસ આઈ એમ ઇન લંડન, સો હું એ નથી કહી શકતી, બટ સ્ટીલ અમારા ત્યાં એટલો સૂર્ય દેવતા નથી, એટલા મહેરબાન. પણ એટલીસ્ટ આપણે ઇન્ડિયામાં છીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ ફ્રેશ એર વી બ્રીથ. ફ્રેશ એર, યસ, હાઉસ વી લીવ, ફોર ધ શેલ્ટર, ફોર ધ રૂફ. આપણે જે આપણા સામે જમવાનું છે, કેટલી મોટી વાત છે, રાઈટ? તો આ બધા માટે, ફોર ધ ફ્રેન્ડ્સ, ફોર ધ ફેમિલી, ફોર ધ અવેરનેસ, જે પણ જ્ઞાન છે આપણી અંદર જેટલું પણ છે એના માટે ગ્રેટફુલ થાવ. કંઈક લખો, દેટ વિલ હેલ્પ યુ. સો આઈ ઓલવેઝ કેરી અ ચિટ, એઝ ડોક્ટર વેઇન ડાયર સે દેટ એક મેસેજ જે તમારી પોતાના માટેનો એફર્મેશન છે એનું એક ચિટ રાખો તમારી બેગમાં. એન્ડ આઈ ઓલવેઝ કેરી ધીસ વિથ મી દેટ I meet right people at a right time, at a right place, and out of this situation only good will happen to me. And I say this somewhere subconscious mind માં આ વસ્તુ ચાલતી જ હોય, and I have felt this happening to me. There is a huge power behind this theory, and કદાચ હજી લોકો એને underestimate કરે છે. Coming to subconscious mind, there is a mind within the mind which is the subconscious mind, જે ક્યારે રૂકતું નથી. એની પાછળની થિયરી શું છે? હાઉ ડઝ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વર્ક? Subconscious mind is everything. Subconscious mind runs the show most of the time. 95% જે પણ આપણા રિફ્લેક્સિસ છે, આપણા રિએક્શન્સ છે કે રિસ્પોન્સીસ છે, ઇટ ઓલ કમ્સ આઉટ ઓફ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. રાઈટ? જે બ્રુસ લિપ્ટનની જે હનીમૂન ઇફેક્ટ બુક છે એની હું તમને એક વાત કહીશ કે, અને બહુ એક ફની વાત છે આ, કે જ્યારે કોર્ટશિપમાં હો, રાઈટ, ત્યારે જે છોકરો હોય એના ઘરે હોય, જે છોકરીઓ એના ઘરે રહેતી હોય, બસ ડેટમાં જવાનું હોય,
ગુડ કપડાં, હેર, મેકઅપ બધું કરી પેલો નવા કપડાં પહેરીને બસ મળવાનું છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ 5 વર્ષ સુધી પણ તમે એ રીતે ડેટ કરશો, તમે સાથે રહ્યા નથી ફોર એક્ઝામ્પલ, સો તમે હંમેશા કોન્શિયસ માઇન્ડ જ ચાલ્યા છે બંનેના કોન્શિયસ માઇન્ડ જ હંમેશા ઇન્ટરેક્ટ કર્યું છે. ઇવન ઇફ ફોર 5 years યુ આર ડેટિંગ સમવન, તો કોન્શિયસ માઇન્ડ જ ઇન્વોલ્વ થયા છે. ઓકે, ઘણીવાર તમે ઇવન હનીમૂનમાં જ્યારે જાય છે, હેવ યુ એવર હર્ડ કે હનીમૂનમાં કોઈને બીમાર પડી ગયા? રેરલી કે હનીમૂનમાં દુખાવા થઈ ગયા કે વાય? ઇટ નેવર હેપન્સ. તમે પૂછશો તો એમ જ કહેશે, નો, વી હેડ ધ બેસ્ટ ટાઈમ, વી લિટરલી ક્રિએટેડ હેવન ઓન અર્થ, વી હેડ ધ બેસ્ટ ટાઈમ. વાય? બિકોઝ એ વખતે એ લોકો પ્રેઝન્ટમાં હતા, કમ્પ્લીટલી પ્રેઝન્ટમાં હતા, એ લોકો કોન્શિયસ હતા. They were consciously together. They were enjoying. They were in a present moment. હવે હનીમૂન પતી ગયું, મેરેજ થઈ ગયા, એ લોકોએ એકચ્યુઅલ લાઈફ શરૂ કરી. ઓકે, I know what you mean. જ્યારે લાઈફ શરૂ થાય છે, ઓકે, ત્યારે શું થાય છે કે ક્રાઇસિસ તો આવવાના છે, બિલ પે કરવાના છે, કોઈ આ ભૂલી ગયું, કોઈ તે, પછી કિડ્સ આવ્યા, કિડ્સ તો દૂરની વાત છે, પહેલા તો નોર્મલ લાઈફ શરૂ થઈ. યસ, અને જ્યારે એ રૂટીન શરૂ થાય છે, ડેલી લાઈફ શરૂ થાય છે, ત્યારે કંઈક એવું બને છે અને ત્યારે બંને શોકમાં થઈ જાય છે. ઘણીવાર ગર્લને એમ થાય, ઓ માય ગોડ, આર યુ ધ સેમ વન હુમ આઈ ફેલ ઇન લવ? આર યુ ધ સેમ વન? તું તો આવો હતો નહીં. અને પેલાને એનું કંઈક મંજુલિકા સ્વરૂપ દેખાય કે ઓ માય ગોડ, યુ વર નેવર લાઈક ધીસ, રાઈટ? આ કોણ છે? સો બેસિકલી જ્યારે તમે સાથે રહેવાનું ચાલુ કરો છો ત્યારે તમારા 4 માઇન્ડ્સ છે. કોન્શિયસ માઇન્ડ તો છે, પણ બંનેના સબકોન્શિયસ માઇન્ડ જ પણ ઇન્વોલ્વ થયા. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્રાઇસિસ આવ્યું ત્યારે મોસ્ટ ઓફ અવર રિફ્લેક્સિસ, રિસ્પોન્સિસ, રિએક્શન્સ કમ ફ્રોમ અવર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. હવે એ વ્યક્તિનું પ્રોગ્રામિંગ જે થયેલું છે, એ પ્રોગ્રામિંગ આધાર રાખશે કે એ વ્યક્તિ ક્રાઇસિસમાં કેવું બિહેવ કરશે. અત્યાર સુધી તો ગુડી હતી. પાસ્ટ કન્ડિશનિંગ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈની જોબ જ છૂટી ગઈ, હસબન્ડની જોબ છૂટી ગઈ ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? પછી ક્રાઇસિસ શરૂ થયા, ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ આવ્યા. આ બધા ક્રાઇસિસમાં હવે એ વ્યક્તિ શું છે એ રિયલ ત્યારે જ ખબર પડશે, પણ એ લોકોને સમજાવતા નથી આવડતું. ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે જ્યાં સુધી સુખમાં તો બધા હોય, પણ જ્યારે દુઃખ આવે ને ત્યારે માણસનું સાચું સ્વરૂપ ખબર પડે. પણ ઇટ હેઝ અ સાયન્ટિફિક મિનિંગ, જે હવે લોકો કહે છે, કારણ કે જ્યારે ક્રાઇસિસમાં જ સબકોન્શિયસ માઇન્ડના રિસ્પોન્સીસ આવશે, રિએક્શન્સ આવશે, ત્યારે ખબર પડશે કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડનું પ્રોગ્રામિંગ શું થયું છે, આ વ્યક્તિ કોણ છે, નાનપણથી એને શું શીખવાડવામાં આવ્યું છે. ઓકે, હવે હું એક વાત કહીશ કે આપણી જોબ છે એઝ એન અડલ્ટ ટુ ઇવેલ્યુએટ અવર ઓન સબકોન્શિયસ માઇન્ડ પ્રોગ્રામિંગ. આપણું પ્રોગ્રામિંગ શું થયું છે આપણે ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે કે મારું પ્રોગ્રામિંગ શું છે, રાઈટ? અને તમારું એફર્મેશન પણ એવું હોવું જોઈએ કે આઈ એમ એબલ ટુ રીપ્રોગ્રામ માય સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એઝ પર માય વિશ એન્ડ ડિઝાયર. તમે એક એવું એફર્મેશન જ બનાવી દો કે આઈ એમ એબલ ટુ રીપ્રોગ્રામ માય સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એઝ પર માય વિશ એન્ડ ડિઝાયર. હવે તમે એ બધું જ લખો કે તમે જે ક્વોલિટીઝ તમારામાં ડેવલપ કરવા માંગો છો, એટલે ગમે તેવા ક્રાઇસિસ કેમ ના આવે, ગમે તેવું કેમ ના થાય જીવનમાં, તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાંથી જે નીકળશે ને એ રિસ્પોન્સ જ હશે, રિએક્શન નહીં હોય. દેટ્સ વેર યુ વિન. તમે જીવનમાં ત્યાં જ સફળ થઈ જશો, કારણ કે તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડનું તમે તમારી રીતે પ્રોગ્રામિંગ કર્યું. એટલે ગમે તે થશે, કંઈ નહીં, આઈ કેન હેન્ડલ, આઈ કેન હેન્ડલ ધીસ. ગમે તે કેમ ના થાય. સો દેટ્સ વેર સબકોન્શિયસ માઇન્ડનો રોલ સૌથી મોટો છે આપણી લાઈફમાં. દેટ વિલ સેવ યોર રિલેશનશિપ, દેટ વિલ સેવ યોર જોબ, દેટ વિલ સેવ એનીથિંગ, દેટ વિલ સેવ યુ in this life for on every area. So as you said, the thoughts we think, એ એક પ્રકારનું આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડનું જે પ્રોગ્રામિંગ છે એના બેઝડ હોય છે. આપણા વિચારો આવે છે, જે ડેલી વિચારો પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ, કોઈના માટેની આપણી જે ફિલિંગ્સ છે એમાં પણ સબકોન્શિયસ માઇન્ડનો એટલો જ રોલ છે. ડેફિનેટલી સબકોન્શિયસ માઇન્ડના જે થોટ્સ છે એ પ્રોગ્રામિંગ થઈ ચૂકેલું છે. અપ ટુ ધ એજ ઓફ 7 ઓલ પ્રોગ્રામિંગ ઇઝ ડન. બધો ડેટા ડાઉનલોડ થઈ ગયો છે અપ ટુ ધ એજ ઓફ 7. જેટલો પણ ડેટા થવાનો હતો બધો ડાઉનલોડ થઈ ગયો. હવે ઇન્ફોર્મેશન અલગ વસ્તુ છે. આજના સમયમાં આ જે ઇન્ફોર્મેશન આવી રહી છે ડિફરન્ટ છે, પણ જે ડેટા ડાઉનલોડ થઈ ગયો એના ઉપરથી એક વસ્તુ
ક્લિયર થઈ ગઈ કે આ માણસ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ. દેટ મીન્સ કે આ માણસ ગમે તે થશે તો પહેલા ના કારો કરે છે કે કહેશે ઓકે આઈ એમ ક્યુરિયસ અબાઉટ ધીસ, ચલ જોઈએ, ચલ એકવાર ટ્રાય તો કરીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ. સો બેસિકલી જે થોટ્સ તમને આવશે ને એ બધા પણ તમારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડનું જે પ્રોગ્રામિંગ થયું છે એના જ આધારે આવવાના છે. કારણ કે થોટ્સ બે જ પ્રકારના હોય, કાં તો પોઝિટિવ કાં તો નેગેટિવ. કારણ કે જો ન્યુટ્રલ હશે તો તમે મેડિટેટિવ સ્ટેટમાં છો, રાઈટ. તમે જ્યારે ન્યુટ્રલ છો તો તમે સ્થિતિમાં આવી ગયા, તમે સ્થિતિમાં આવી ગયા તો પછી થોટલેસ અવેરનેસ તો થોટ્સ જ નથી. સો ઇન દેટ સ્ટેટ યુ આર ક્રિએટિંગ. Yeah, but in this state you are not creating. So thoughts are everything. Yeah, your future determines on the thoughts that you are thinking. So it's very important to understand what are my thoughts અને હું મારા thoughts ને કેવી રીતે બેટર બનાવી શકું જેથી કરીને હું મારી લાઈફ બેટર બનાવી શકું. Because based on your thoughts you will put action. તમારા action will be based on your thoughts. જે વ્યક્તિને તમે વાત કરી કે કોન્સ્ટન્ટ એવી નેગેટિવ વાતો કરવાની આદત છે કે યાર મારી તો હેલ્થ ખરાબ છે, મને તો આ જ કામ રહે છે, કે મને તો ફ્રી જ નથી પડતો, કે મારી પાસે તો આટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, એ વ્યક્તિ કેવી રીતે કોન્શિયસલી પોતાના ઇશ્યુઝ પોતાના માઇન્ડ સાથે ડીલ કરી શકે? તો એના માટે અગેન હું એમ કહીશ કે મેડિટેશન ઇઝ અ રૂટ. મેડિટેશન બધાનો જવાબ તમને આપશે. સો વેન યુ મેડિટેટ તમને કામ ડાઉન થશે, તમારું માઇન્ડ છે થોડું શાંત થશે, તમારી એક થિંકિંગ એબિલિટી ડેવલપ થશે, તમારું માઇન્ડ કંઈક વિચાર કરવાને યોગ્ય બનશે. સો આઈ વુડ સે દેટ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ અ મેડિટેશન, લિટલ બિટ ઓફ મેડિટેશન ઇન ધી મોર્નિંગ. પછી મેં કીધું એમ જર્નલ કરો, ગ્રેટિટ્યૂડ એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, એટ અ ટાઈમ either you can feel grateful or you can feel dissatisfied and complain ને એવું બધું. એક જ સમયે બે ઇમોશન તો આવશે જ નહીં ને. તો તમે એક એવું કેળવો કે હું એમ હંમેશા બીજી ટેકનિક એ પણ છે કે જ્યારે પણ કંઈ પણ તમને એવું લાગે, મને પણ એમાં બધા જ આવી ગયા, વી ઓલ આર હ્યુમન બિંગ્સ, ઇવન ગમે તેવા જે આ બધા મોટા કોચીસ પણ હોય છે, માઇન્ડફુલનેસ કોચ કહો કે જે પણ, એમાં બધા જ આવી ગયા. એ લોકો કંઈ એવું નથી કે કોઈ દિવસ નેગેટિવ થોટ આવતો નથી. નેગેટિવ થોટ ડેફિનેટલી આવે જ, પણ દે નો હાઉ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ દેટ નેગેટિવ થોટ ઇન્ટુ અ પોઝિટિવ થોટ. અને એની ટેકનિકમાં એક તો આ એફર્મેશન છે, મેડિટેશન છે. બીજું હું ઓલવેઝ કહીશ કે એક તો ગ્રેટફુલ ફીલ કરવા માંડો, રાઈટ. અને બીજું કે કોઈ એક એવું પિક્ચર ક્રિએટ કરો, એક મેન્ટલ પિક્ચર ક્રિએટ કરો કે તમે એક હેપી પિક્ચર, એને હું કહું છું કે હેપી પિક્ચર, રાઈટ. તમે એવું ડ્રીમ જોયું હોય કે અહીંયા હું મારા ફેમિલી સાથે જઈશ, કે હું અહીંયા આવું કરીશ, એક એને ડેલિબરેટલી એને લાવો, તમારા મેન્ટલ સ્ક્રીન ઉપર લઈ આવો. હેવ દેટ પિક્ચર એવરી ટાઈમ યુ ફીલ નેગેટિવ, જસ્ટ કીપ દેટ પિક્ચર ઓન યોર સ્ક્રીન ઓફ યોર માઇન્ડ. એ તમને મોટિવેટ કરશે. મારા કેસમાં જ્યારે હું માસ્ટર્સ કરતી હતી, ઇટ વોઝ નોટ વેરી વેરી ચેલેન્જિંગ ટાઈમ ફોર મી, રાઈટ. અને મારા માટે ઘણી બધી વાર એવું થતું હતું કે કેવી રીતે પૂરું થશે, કેવી રીતે થશે. ઇટ વોઝ અ રિસર્ચ બેઝડ પ્રોગ્રામ એન્ડ everything was new for me. In my almost mid-40s, I took up that challenge. મને બહુ થતું હતું, પણ then I knew my goal. મેં મારી સેલ્ફને મારા ગ્રેજ્યુએશન ગાઉનમાં જોઈ લીધી હતી, મારી સેલ્ફને જોઈ લીધી હતી કે મારા મમ્મી પપ્પા આવ્યા છે, મારા પેરેન્ટ્સ બેઠા છે, they are cheering for me, I'm having a degree. એકચ્યુઅલી મેં પિક્ચર પણ ક્રિએટ કરી લીધું. સો બેસિકલી મેં એ પિક્ચર જ હતું મારી સામે. એવરી ટાઈમ હું લો ફીલ કરતી હતી ને, હું એ પિક્ચર મારી માઇન્ડની સામે આવતું હતું કે નહીં, ડિગ્રી, મારા પેરેન્ટ્સ, આઈ વોન્ટ ટુ મેક ધેમ ફીલ પ્રાઉડ, આઈ વોન્ટ ટુ મેક માય સેલ્ફ પ્રાઉડ, નોટ ફોર અધર્સ, પણ તમને પણ ઇટ્સ લાઈક સમથિંગ ફોર યુ, અને દેટ ડ્રાઇવ્સ યુ. એટલે હું એમ કહીશ કે દરેકને એક એવો ગોલ, કાં તો એક એવું પિક્ચર, કાં તો ભૂતકાળમાં પણ કંઈક એવી સરસ ઘટના બની છે જે તમે એવરી ટાઈમ યાદ કરો છો તો ઇટ બ્રિંગ્સ અ સ્માઇલ ઓન યોર ફેસ. એવું કોઈ પિક્ચર લઈ આવો, એવરી ટાઈમ યુ ફીલ લો, એ પિક્ચરને યાદ કરો, તમારા ડ્રીમને યાદ કરો. એન્ડ આઈ ઓલવેઝ સે દેટ ડ્રીમ્સ ડુ નોટ હેવ એન એક્સપાયરેશન ડેટ. કીપ ડ્રીમિંગ, કીપ નર્ચરિંગ યોર ડ્રીમ. એને ખાતર આપો, પાણી એને નાખો, એને પોષવું પડશે, એને નર્ચર કરવું પડશે તમારા ડ્રીમને. દુનિયા બેઠી જ છે,
તમારા ડ્રીમને તોડવા માટે. દુનિયા બેઠી જ છે, તમને કહેશે કે તું આ શું કરી રહી છો, વોટ આર યુ ડુઈંગ, તમારા આઉટર એન્વાયરમેન્ટ સર્કમસ્ટન્સીસ. પણ તમારું એ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમારે તમારા ડ્રીમને નર્ચર રાખો, એને જીવંત રાખો, કારણ કે એની કોઈ એક્સપાયરેશન ડેટ નથી. એ સીડ, તમે જે સીડ વાવ્યું છે, વન ડે ઇટ વિલ જર્મિનેટ. પણ એ ક્યારે થશે એ યુનિવર્સના લોથી ચાલશે. As you always say that universe is not in hurry, you are in hurry. Yes. So have patience and faith. Yeah. Coming to setting goals. અત્યારે ડિસ્ટ્રેક્શન્સ બહુ છે જીવનમાં. તમે જુઓ તો વ્યક્તિ પણ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી શકે છે, એટ ધ સેમ ટાઈમ ડિજિટલ એરા છે, ડિજિટલ ડિસ્ટ્રેક્શન પણ અલગ જ ટોપિક છે. હાઉ ટુ સ્ટે ફોકસ્ડ? એબ્સોલ્યુટલી અમેઝિંગ ક્વેશ્ચન અમૃતા, કે ઇટ ઓલ સ્ટાર્ટ્સ વિથ અટેન્શન એન્ડ ફોકસ. સો ફોકસ માટે ડિફરન્ટ ટેકનિકમાં, એક મેડિટેશનમાં પણ એક ટેકનિક છે જેને આપણે ત્રાટક કહીએ છીએ. ઓકે. ત્રાટક. સો ત્રાટક ઇઝ સમથિંગ કે તમારું ફોકસ એનાથી પણ વધારી શકાય. ત્રાટકમાં 3-4 પ્રકારના ત્રાટક હોય છે. એક તો તમે કેન્ડલ છે એને તમે તમારા આઈ લેવલ ઉપર રાખો. નોન સ્ટોપ એક કેન્ડલને તમારે જોયા કરવાની છે, નોન સ્ટોપ, વિધાઉટ બ્લિંકિંગ યોર આઈઝ. અને ત્રાટકમાં એ કેન્ડલને તમારે નોન સ્ટોપ જોયા કરવાની છે અન્ટિલ યોર આઈ સ્ટાર્ટ વોટરિંગ. ઓકે. જોયા કરો, જેટલું જ્યાં સુધી જોઈ શકો છો એને જુઓ, અને જોયા પછી આંખો બંધ કરી દો. ધ મોમેન્ટ તમે આંખો બંધ કરશો ને, એટલે એ જ જે જ્યોત છે ને, જે ફ્લેમ છે ને, તમારા ઇન્ટરનલ સ્ક્રીનમાં તમને ત્યાં દેખાશે અંદર. એ જેટલો વધારે વખત સુધી તમે ફ્લેમને અંદર જોઈ શકશો ને તમારી આંખો બંધ કર્યા પછી, દેટ ડિટરમાઇન્સ યોર ફોકસ. એ તમારો પાવર ધીરે ધીરે વધારશે. સો ધીસ ઇઝ વન ટેકનિક. ઓકે. રાઈટ. બીજી એ છે કે જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ વોલ છે, વોલમાં તમે એક પોઈન્ટ, એક બિંદુ ત્યાં લગાડી દો, કંઈક એવું ઓબ્જેક્ટ લગાડી દો, રાઈટ, અને એને નોન સ્ટોપ એને જોયા કરો. Focus point. What is the importance of weightlifting, weight training, and overall fitness, health fitness, especially when women are aging, menopause, perimenopause phase? Please shed some light. વેઇટ લિફ્ટિંગ સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. વેઇટ લિફ્ટિંગ તો કરવું જ પડશે, વેઇટ તો ઉપાડવું જ પડશે. કારણ કે આપણા બોડીના ડિફરન્ટ સિસ્ટમ્સ છે. સ્કેલેટલ સિસ્ટમ, મસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, ડિફરન્ટ સિસ્ટમ છે, રાઈટ. એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ, ન્યુરોલોજિકલ સિસ્ટમ, બધા સિસ્ટમ છે. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. હવે આપણી જે મોબિલિટી, આપણી જે મૂવમેન્ટ છે, આપણી એક્ટિવિટીઝ છે, જેમ કે અત્યારે વાત કરતાં કરતાં ઓટોમેટિક મારો હાથ જે આ હલી રહ્યો છે, કેવી રીતે હલી રહ્યો છે, રાઈટ. મારા મસલ છે ને ઊંચો થયો, તો શોલ્ડર મસલે મારી હેલ્પ કરી, આ બધા મસલ મૂવમેન્ટ્સ. સો બેસિકલી મસલ બિલ્ડ કરશો તો તમારા બોન ડેન્સિટી પણ સારી રહેશે, તમારા બોન ઓસ્ટિયોપોરોસિસ નહીં થાય, તમારી મૂવમેન્ટ્સ, તમારી મોબિલિટી, તમારી સ્ટ્રેન્થ તો ડેવલપ કરવી જ પડશે. Does it have any impact on hormonal changes, hormonal imbalance? 100%. Women who are going through menopause, હું એ લોકોને ડેફિનેટલી કહીશ કે વુમેન, તમારા જે પણ મૂડ ઇશ્યુઝ, મૂડ સ્વિંગ્સ થાય છે, કે આપણને જે પણ હોટ ફ્લશીસ આવતા હોય, કે જે પણ પ્રકારના હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સના લીધે એ વખતે જે ડાઉન ફીલ કરે છે, કે સડનલી પેઇન રહે છે બોડીમાં, આ બધા જે પણ ઇશ્યુઝ છે ને, એ બધામાંથી એની એક મૂડ એન્હાન્સ થશે. સવારમાં એકવાર થોડું વેઇટ ઉપાડી લીધું અને જીમમાં 1 કલાક જઈ આવે, એને મેનોપોઝ પણ એનું કાંઈ બગાડી નહીં શકે. મેનોપોઝ શું છે? મેનોપોઝ એટલે સ્લોલી ઓવરીઝમાંથી એસ્ટ્રોજન લેવલ ઘટતું જશે. જે એગ્સ છે એ ધીરે ધીરે ઓછા થતા જશે, અને ઓવરી છે સંકોચાતી જશે, અને ધીરે ધીરે એમાંથી કમ્પ્લીટ એસ્ટ્રોજન બનતા બંધ થઈ જશે. અનફોર્ચ્યુનેટલી બિંગ અ વુમન, વી આર પેઇંગ ધ પ્રાઇસ, because every year we are losing 16% of collagen after the age of 40. પણ એની સામે જો તમે વેઇટ ટ્રેનિંગ કરતા હશો, ગુડ ન્યુટ્રિશન, અગેન ખાલી વેઇટ ટ્રેનિંગ વર્કઆઉટ કરીને ઘરે આવ્યા અને ભજીયા અને દાળ વડા ખાધા, ઇટ્સ નોટ ગોના વર્ક, રાઈટ. સો તમે તમારું ગુડ ન્યુટ્રિશન પ્લાન કરો, With good પ્રોટીન, supplements. ફાઈબર, રાઈટ, ગુડ સપ્લિમેન્ટ્સ, પ્રોટીન એન્ડ ફાઈબર તમે ડિનરમાં લો, રાઈટ. ગુડ પ્રોટીન જ આપણાથી નથી જવાતું, એમાં પણ સ્પેશિયલી વેજીટેરિયન છે એના ઇશ્યુ હોય છે, તો એટલીસ્ટ યુ કેન, બટ અગેન ઇટ શુડ બી અંડર ધ મોનિટરિંગ.
તમે ડૉક્ટરના ગાઈડન્સ પ્રમાણે, કારણ કે બધું જ ડિપેન્ડ કરે છે. એક્સ્ટ્રા પ્રોટીન અમુક લોકોને ગાઉટ પણ ક્રિએટ કરે. અગેન તમારી પાસ્ટ હિસ્ટ્રી શું છે, દેટ મેટર્સ અ લોટ. અને તમારા SGPT કાઉન્ટ, લિપિડ પ્રોફાઇલ થાય તમારો, અને અંડર દેટ બેઝ જે તમારા સર્ટિફાઈડ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ હોય એને તમે જાઓ, એને પૂછો કે મારા બોડી વેઇટ પ્રમાણે એને કહેવાય એક્ટિવિટી લેવલ ફેક્ટર, ALF, એના ઉપર તમારી ડેઇલી કેલરી ઇન્ટેક નક્કી થાય. સો ઇટ્સ અ ડીપ, અને એમાં પણ કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. તમારે તમારું જ સમજવાનું છે, રાઈટ? દરેક વ્યક્તિએ પોતાને જ સમજવાનું છે. Understand your own body. યસ, દેટ્સ ઇટ. બટ યસ, વેઇટ ટ્રેનિંગ વગર છૂટકો નથી. એમાં પણ આઈ વુડ ઇન્સિસ્ટ કે એવરી વુમેન હુ ઇઝ એટલીસ્ટ અબોવ 40 start your journey. It's never a late. Never late. Never late. I'm telling you, never late. You will never regret a workout. Hitting a gym, you will never regret. Yeah. You will gain something from the gym. What about the younger generation? Maybe any advice to Gen Zs? Because if you ask me, like મને યાદ છે કે પપ્પા કહીને થાકતા હતા કે જાઓ જીમમાં જાઓ. I was in school and college એ વખતે કે જાઓ જીમમાં. You remember? અને we used to go also, but થોડું કાર્ડિયો કરીને આવી જતા હતા. And now I realize, because thanks to you and thanks for again introducing fitness in my life, હવે મને ખ્યાલ છે ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ફિટનેસ. અને કદાચ એ વખતે એ કર્યું હોત, પ્રોપર ટ્રેનિંગ લીધી હોત, તો અત્યારે મચ બેટર હોત. બટ એનીવે, એઝ યુ સેડ, નેવર લેટ. એની એડવાઇસ ટુ યંગર સેલ્ફ ઓર જેન્ઝીઝ? જેન્ઝીઝનું એટલું જ કહીશ કે તમે લોકો બહુ જ અમેઝિંગ છો. નંબર 1, યુ આર અમેઝિંગ. જેન્ઝી જે કરે છે આપણે નહોતા કરી શકતા, અને આપણે ઇમેજિન ના કરી શકીએ એટલું એ લોકોમાં પોટેન્શિયલ છે. તો ઓનલી થિંગ ઇઝ કે જે સોશિયલ મીડિયા છે ને, અને જે ડિજિટલ ડિલ્યુઝન ને જે ડિજિટલ ઓવરલોડિંગ થઈ રહ્યું છે ને, એમાંથી એ લોકોને કાઢવાની જરૂર છે અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટીમાં નાખવાની જરૂર છે. સો એ લોકોને ખાલી એટલું ચેનલાઇઝ કરીએ કે એનર્જીથી ભરેલા છે આ લોકો, અને આ જનરેશન બહુ અલગ છે. તો ખાલી એ લોકોને કહીશ કે ઇફ યુ ફોકસ ઓન ધેર ન્યુટ્રિશન એન્ડ ઓન ધેર અગેન સેમ કોઈ એવી એક્ટિવિટી છે, એને ફૂટબોલ ગમે તો ફૂટબોલ રમાડો, એને જે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ગમે, સ્વિમિંગ છે, માર્શલ આર્ટ છે, જે ગમે એક સ્પોર્ટ્સમાં એને લઈ જાઓ અને એનું ન્યુટ્રિશનનું ધ્યાન રાખો. તો ઓટોમેટિકલી એનું સોશિયલ ને આ બધું જે સોશિયલ મીડિયા છે ઓછું થશે, સ્ક્રીન ટાઈમ ઓછો થશે. That's all I want them to, focus on. And that will increase their cognitive ability as well, their mental, emotional strength. બધું જ ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ તો વધવાની જ છે, પણ they will become more focused. અને એ લોકોને બસ ચેનલાઇઝ જ કરવાની જરૂર છે. Vaishali, I know you are a reader yourself, and you have also gifted me, many good books that I read. What is that one book that actually transformed your life, or maybe brought a major shift into your life? Was there any movie or book or anybody, any personality that you would like to share? Yeah, of course, like readers are leaders and leaders are readers. Yeah. So, yes, મારી જે જર્નીમાં જેને બહુ જ there is not a one book, definitely. ઘણી બધી બુક્સ છે કે જેને હું વારંવાર વાંચતી હોઉં છું. બટ એક બુક છે કે જેણે મારી ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં બહુ હેલ્પ કરી, વિચ ઇઝ બાય ડૉક્ટર વેન ડાયર. ઇટ્સ કોલ્ડ ચેન્જ યોર થોટ્સ, ચેન્જ યોર લાઈફ. અને એ બુક છે, ઇટ ઇઝ ઓન few verses of Tao Te Ching. અને Tao Te Ching એક એવું છે કે જે એટલે that book is called the wisest book ever written. Lao Tzu is an Chinese old man, Lao Tzu. અને એના ઉપર આખી બુક છે, અને that book has immense wisdom. એ વિઝડમ એટલી બધી છે બુકમાં કે એવરી ટાઈમ જ્યારે પણ એ બુકમાં ઇટ્સ લાઈક અ ગીતા જેવું હું એને ઇક્વલ મહત્ત્વ આપું છું એ બુકને, કે એ જ્યારે પણ તમે ખાલી એક પેજ પણ ખોલશો ને તમને કંઈક તો સોલ્યુશન મળશે જ. અને ડૉક્ટર વેન ડાયરના પ્રોગ્રામ્સ હું બહુ સાંભળતી હતી, સ્પેશિયલી પાવર ઓફ ઇન્ટેન્શન. સો પાવર ઓફ ઇન્ટેન્શન ઘણું સાંભળતી હતી. અને માય જર્ની જે આ પર્સનલ ડેવલપમેન્ટની જે પણ રહી છે અત્યાર સુધીની સેલ્ફ હેલ્પ, એમાં મને એમના અમુક કોટ્સ પણ મને બહુ ગમે છે. અને એને બહુ હ્યુમરસ વેમાં એ કહેતા હોય છે, ડૉક્ટર વેન ડાયર બહુ હ્યુમરસ વેમાં કહેતા હોય છે. એમાં સ્પેશિયલી મને યાદ છે કે આઈ વોન્ટ ટુ રેકોર્ડ અ મેસેજ
ઓન માય વોઇસમેલ કે જ્યારે મને એમ કે કોઈ કોલ કરે, ઇફ સમવન કોલ્સ મી, સો એમાં હું બસ એટલું કહીશ કે હાય, this is Dr. Wayne Dyer and I want to feel good. And if your call is intended to make me feel anything other than that, then this is a wrong number. Oh. So just imagine. Yeah, So it's like a humorous. humorous. બટ ઘણી બધી બુક્સ છે. અત્યારે હું જીમ ક્વિક છે, હી ઇઝ ઓલ્સો ડુઈંગ વેરી ગુડ. લિમિટલેસ છે. સો લિમિટલેસમાં પણ ઘણું બધું એમણે હાઉ યુ કેન ઇન્ક્રીઝ યોર બ્રેન ફંક્શન, અને એમણે બહુ ફાઇન કીધું છે કે હવેની જનરેશન, હવેની દુનિયામાં કોણ જીતવાનું છે, હુ વિલ વિન. આપણે દરેકને 24 કલાક મળે છે, રાઈટ? દરેકની પાસે 24 કલાક જ છે. પણ જે લોકો ઓછા ટાઈમમાં વધારે વાંચીને યાદ રાખીને પ્રોસેસ કરી શકે છે અને માઇન્ડમાં ઉતારી લેશે ને, અ પર્સન હુ કેન લર્ન ક્વિક, દે કેન બી ધ લીડર, નેક્સ્ટ સક્સેસફુલ પર્સન. કારણ કે અને અગેન એ આવે છે તો પાછું હરીફરીને બ્રેઇન ઉપર જ. પણ એમની પણ લાઈફ જર્ની બહુ ઇન્સ્પાયરિંગ છે જીમ ક્વિકની. સો લિમિટલેસ ઇઝ અ ગુડ બુક. હું અહીંયા કોઈને બુકને પ્રમોટ નથી કરી રહી, બટ આઈ ફીલ લાઈક જેન્યુઅનલી જે બુકે મને ટ્રાન્સફોર્મ કરી છે અને હજી કરી રહી છે, એમાં પણ 7 હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ, એ પણ બુકમાં ઘણું બધું ફાઇન લખેલું છે. અને આઈ વુડ સે કે નાના છોકરાઓને જો તમારે આપવી હોય, બુક સાથે પ્રેમ કરાવવો હોય, તો આઈ વુડ સે કે સ્ટાર્ટ વિથ મેજિક ઓફ થિંકિંગ બિગ. એ તમારું એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય. તમે 12 વર્ષના છોકરાને આપો, 11 વર્ષના છોકરાઓને આપો, ઇવન 8-9 યર્સને આપો, અત્યારે બધું સમજશે એ લોકો. સો મેજિક ઓફ થિંકિંગ બિગ, એનાથી શરૂ કરો અને તમારા બાળકોના પણ જીવનમાં બુક્સને ઇન્વોલ્વ કરો. સો રાધર દેન હેવિંગ અ બિગ સ્ક્રીન, હેવ અ બિગ library in your house. That will help them, become more successful in their personal life as well and professional life as well. Talking about Dr. Wayne Dyer, I can recall there was this short movie that he had made, The Shift. And that really helped me understand કે દરેકની લાઈફમાં એક મેજર શિફ્ટ આવતું હોય છે, દેટ આપણી લાઈફને ટોટલી અપસાઇડ ડાઉન કરી દે. અને એ આપણા ઉપર ત્યારે ડિપેન્ડ કરે છે કે એ શિફ્ટને આપણે કેવી રીતે લઈએ છીએ, કે એ શિફ્ટથી આપણે ડરી જઈએ છીએ અને બેકવર્ડ જઈએ છીએ, કે એ શિફ્ટ વિશે આપણે અવેર થઈ જઈએ છીએ, એન્ડ દેન વી ટેક ઇટ અપ એઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ એકચ્યુઅલી બ્રિંગ અ મેજર શિફ્ટ ઇન આર લાઈફ. So yeah, I mean, Dr. Wayne Dyer, he is the father of motivation, and there are many others. They have really played a huge role, I must say, transforming my life as well. Vaishali, why is it so important to become aware about your thoughts? Negative thoughts no impact આપણા ઓવરઓલ લાઈફમાં કે આપણા બ્રેઇનમાં, આપણા માઇન્ડમાં કઈ રીતે થાય છે? બધું જ એ જે છે એ નેગેટિવ પોઝિટિવનો જ ખેલ છે, રાઈટ? Either a person can live in ignorance or a person can live with knowledge, in knowledge. So it all starts with worry, a simple ચિંતા આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં, ચિંતા. It all starts with worry. So worry leads to doubt. ચિંતા આવે તો doubt આવે, એટલે કે વહેમ આવે, right? So worry leads to doubt, doubt leads to fear. Doubt આવ્યો તો પછી ડર આવ્યો. Right? So worry leads to doubt, doubt leads to fear, fear leads to suppression. પછી આપણે આપણી ફિલિંગ સપ્રેસ કરવા માંડીએ. When you suppress your feelings, it's a suppression, and suppression leads to depression. Right? Depression is anger suppressed within. What is depression? Depression is anger suppressed within. Suppression leads to depression, depression leads to disintegrity, and finally we kill ourselves. We don't die, we kill ourselves. And on the other hand, when we live in knowledge, so in knowledge, we get a clarity of thoughts. When we have a clarity of thoughts, we have understanding. We develop understanding. When we develop understanding, we create well-being for ourselves, for our family. And well-being, બધાને એ જ જોઈએ છે ને, fulfilled life, a purposeful, fulfilled life with healthy mind, healthy body, healthy soul. So it's very important કે તમે તમારા વિચારોને સમજો કે આ વિચાર એક નેગેટિવ આવ્યો, એને તમે ડોન્ટ ફીડ ઇટ.
ડોન્ટ ફીડ યોર નેગેટિવ થોટ, કારણ કે ચેન શરૂ થઈ જશે. અને મેં કીધું આ ચેન એટલી ખરાબ ચેન છે કે તમને ખબર જ નહીં પડે કે ક્યારે હું આ ચેનમાં ફસાતી ગઈ અને ક્યારે હું ત્યાં જતી રહી. સો આઈ ઓલવેઝ સે દેટ ડોન્ટ ફીડ યોર નેગેટિવ થોટ. અને એટલે જ આપણે જે બધું હમણાં ડિસ્કસ કર્યું કે કેવી રીતે તમારે એક હેપી પિક્ચર છે, ગ્રેટિટ્યૂડ છે, એફર્મેશન્સ છે, મિરર વર્ક છે, દેર આર સો મેની ટેકનિક્સ વી ડિસ્કસ ઓન ધીસ એપિસોડ કે જે તમને એ નેગેટિવ એક થોટ આવ્યો એમાંથી તમે બહાર નીકળી જશો. મેડિટેશન છે, તમે અવેરનેસ ડેવલપ કરી શકશો મેડિટેશનથી. એમાંથી તમે બહાર નીકળી ગયા દેન યુ આર વિનર, યુ આર લાફિંગ. તમને પછી કોઈ હરાવી નહીં શકે, યુ નો. So thank you so much Vaishali for doing this episode with us. I'm sure આજના આ પોડકાસ્ટના માધ્યમ દ્વારા લોકોને કંઈક અવેરનેસ આવી છે. ધ પાવર ઓફ ટ્રાન્સફોર્મેશન, પાવર ઓફ થોટ્સ, એના વિશે ઘણી બધી માહિતી આપી. થેન્ક યુ સો મચ વૈશાલી. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ઓલ યોર ફ્યુચર એન્ડેવર્સ. Thank you so much, Amrita, and pleasure is all mine. Trust me, I truly enjoyed this episode with you. And likewise, I'm giving you all the blessings and all my wishes for your all future episodes. અને બસ તું આવી જ રીતે સમાજમાં પ્રકાશ પાથરતી જા એઝ યોર સિસ્ટર એન્ડ એઝ યોર મેન્ટર. બસ એટલું જ કહીશ કે આઈ લવ યુ. થેન્ક યુ. લવ યુ ટુ.